وادی سندھ کی تہذیب پر تحقیق کے سلسلے میں رخ سندھی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں تمام بہن بھائیوں کو اپنے پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیوز کے اس سلسلے میں، اس سیریز میں وادی سندھ کی تہذیب پر سائنسی بنیادوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ دنیا کے یونیورسٹیوں میں اس تہذیب پر جو سائنسی تحقیق ہو رہی ہے، اس سے نہ صرف دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کیا جائے گا، بلکہ اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر کے اس خطے کی صحیح تاریخ آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وادی سندھ کی تہذیب پر کوئی سائنسی بنیادوں پر تحقیق نہیں ہوئی ہے، کام نہیں ہوا ہے۔ تاریخ جدید مادی نقطہ نظر کے مطابق وادی سندھ کی تاریخ جس طرح لکھی جانی چاہیے، اس میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ خاص طور پر وہ جدید تحقیق جو دنیا میں وادی سندھ کی تہذیب پر ہو رہی ہے، یہاں کے لوگوں کو اس سے لا علم رکھا گیا ہے۔ آج بھی انہیں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں ایسے نظریات اور مفروضات پڑھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، جو بر صغیر پر انگریزوں کے قبضے کے دور میں 100 سال پہلے ایک صدی قبل وضع کیے گئے تھے، ایک صدی قبل بتائے گئے تھے۔ آج بھی پڑھایا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے وارث دراوڑ نسل کے لوگ تھے۔ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کی وجہ یورپ سے آنے والے آرین نسل کے لوگوں کا حملہ تھا۔ اس مفروضے کے تحت یورپی نسل کے آرینز نے وادی سندھ کی شہری تہذیب کو تباہ کر دیا۔ آرینز نے ان کے شہروں کو ڈسٹرائے کیا، مسمار کیا۔ اس عظیم تہذیب کے وارثوں کو وادی سندھ سے بھگا دیا، نکال دیا، اور ان کے دیش کے وارث خود یعنی آرینز بن بیٹھے۔ یہ تھیوری تھی قابض انگریزوں کی۔ اس یورپین مفروضے کے مطابق آرینز کے حملے کی وجہ سے وادی سندھ جیسی ترقی یافتہ تہذیب کے وارث، جنہیں وہ یورپین دراوڑ کہتے تھے، یہاں سے بھاگ کر ہندوستان کے جنوبی ریاستوں تامل ناڈو، کرناٹک اور تیلگو میں جا کے پناہ حاصل کی۔ تاہم انگریزوں کی اس دعویٰ کو بعد میں ماہرین نے جدید تحقیق کے بعد مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپین آریاؤں کا تصور سب سے پہلے فرانسیسی اسکالر جوزف آرتھر نے پیش کیا تھا۔ اس نے 1855 میں اپنے کتاب این ایسے آن دا ان ایکوالٹی آف دا ہیومن ریسز میں آریا نسل کی برتری کا تصور پیش کیا۔ ان کے تصور کی حمایت 19ویں صدی کے وسط میں جرمن نسل کے ماہر لسانیات اور آثار قدیمہ کے ماہر میکس مولر نے کی۔ میکس مولر نے آریائی نسل کو دنیا کا اعلیٰ ترین نسل قرار دیتے ہوئے اس نسل اور اس کی زبان کو باقی دنیا اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے زبانوں کی بنیاد قرار دینے کی مکرانہ سازش کی اور انڈو آرین لینگویجز کا بے بنیاد مفروضہ اور فارمولہ ایجاد کیا۔ برطانوی محققین نے بعد میں وادی سندھ پر یورپی آریاؤں کے حملے کے نظریے کو آگے بڑھایا، جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ در حقیقت اس نظریے کی بنیاد جرمن نسل پرستی اور برطانوی تعصب پر مبنی تھی، کیونکہ جس زمانے میں یورپی ماہرین آثار قدیمہ نے موہنجو داڑو اور ہڑاپا کے قدیم کھنڈرات کی کھدائی کی، ان کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا بہت مشکل تھا اور صدمے کا باعث تھا کہ وہ جس زمین برصغیر پر قابض ہیں، اس کی ماضی اتنی شاندار ہو سکتی ہے۔ اس لیے یورپی ماہرین نے تعصب کے بنیاد پر وادی سندھ پر یورپی نسل کے آریاؤں کے حملے کا قبضے کا مفروضہ ایجاد کیا،
ताकि मकामी बाशिंदों को नफसियाती तौर पर गुलाम रखा जा सके और अंग्रेज़ों की बर्तरी और गलबे को जवाब मुहैया किया जा सके, जिसे बाद निज़ाम माहिरीन ने साइंसी शवाहिद और जदीद जेनेटिक तहकीक के बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंसदानों गेनश्वर चोबे और डॉक्टर कुमारा स्वामी थंगराज ने अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में शायाशुदा एक आर्टिकल्स में आर्यंस के मफरूज़े को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वादी सिंध की तहजीब पर तहकीक करने वाले इन साइंसदानों का ताल्लुक एस्टोनिया, भारत और दीगर ममालिक से है। इन साइंसदानों ने यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टो एस्टोनिया के तावन से वादी सिंध के कदीम आसारों पर जेनेटिक बुनियादों पर तहकीक की है। वादी सिंध की तहजीब के वर्षा को द्रावड़ी नस्ल का करार देना, आर्यन हमले के बारे में कायम किए गए यूरोपियन मफरूज़े को दुरुस्त साबित करना था, जिसके मुताबिक आर्याई हमले के दौरान जो बाशिंदे यहाँ से हिजरत करके भागकर जनूबी हिंदुस्तान में आबाद हुए, उनका ताल्लुक मौजूदा द्राविड़ी नस्ल से है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों ने मोहनजोदड़ो जैसी शानदार शहरी तहजीब को जन्म दिया, वो आखिर इसी तहजीब को जनूबी हिंदुस्तान में क्यों नहीं कायम रख सके। जब भागकर वहाँ जाके सुकूनत इख्तियार की तो उन्होंने तमिलनाडु, तिरुगो, कर्नाटक में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चामुंडजोदड़ो जैसे तरक्की याफ्ता शहर क्यों नहीं बनाए। अब तक माहिरीन आसार कदीमा को जनूबी हिंदुस्तान में किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब के आसार नहीं मिले हैं, जिससे सिंधु की तहजीब इंडस सिविलाइजेशन से द्रावड़ नस्ल के लोगों का कोई ताल्लुक जाहिर हो सके। यूरोपी और ख़ासतौर पर जर्मन माहिरीन आसार कदीमा ने इंडस सिविलाइजेशन के वारसों को इसलिए द्रावड़ करार दिया ताकि आर्याई हमले के मफरूज़े को सच साबित किया जा सके। अब जदीद तहकीक ने यूरोपी नस्ल परस्त मफरूज़े को शवाहिद के साथ रद्द कर दिया है। इस वीडियो सीरीज़ में जदीद और हालिया तहकीक के बुनियाद पर यह साबित करने की कोशिश की गई है कि सिंधु सिविलाइजेशन के वारिस द्रावड़ी नस्ल के लोग नहीं थे, बल्कि वो इस सरजमीन के कदीम बाशिंदे जो आज भी यहाँ रहते हैं, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, राजस्थानी, गुजराती, कच्छी, काठियावाड़ी थे। सिंध की तहजीब द्रावड़ी तहजीब नहीं थी, बल्कि वादी सिंध की असल तहजीब है, जिसने इस वादी में अपने इर्तिका की मंजिलें तय की। इस वीडियो सीरीज में वादी सिंध पर आर्याई हमले की वजह से इस अजीम तहजीब के जवाल के मफरूज़ी को रद्द किया गया है। मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक आर्यों की वादी सिंध में आकर असल बाशिंदों को गुलाम बनाना और उन्हें कत्ल करना, या वादी सिंध से तमाम लोगों को निकाल देना, या उनकी पूरी तहजीब और उसके शहरों और बस्तियों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना एक मफरूज़ा यानी अफसाना लगता है। आर्या न तो कोई कौम थी, न कबीला या लोगों का गुरूह था, इसलिए ये तस्वर करना कि सिंधु माथरी की तहजीब का खात्मा नाम नहाद आर्यन कबीले ने किया, अक्ली और साइंसी बुनियादों पर रद्द हो चुका है। आप बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस पर अपनी कमेंट्स और मशवरे ज़रूर देना, वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करना। आप सब लोगों का, बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।